ਹੁਣ ट्रे दे विच रखा। हाँ जी मेरे भैन भराओ 11वीं शरीफ का खत्म दवाया है वा ठीक है जी। तो हुण बच्चे गए हुए अकैडमी पढ़न वास्ते। तो मैं कहा भी चलो हुण मैं आप ही जाके ना महल्ले दे विच दे आंदी हैगी। जो तो इधरले महल्ले च आई मैं पहली बार आप इधर उधर जाना है नहीं तो मैं नहीं जाती बच्चों को भेज दिंदी हैं। उन्हें इदा करती ट्रे दे विच ही रख लैंदी हैगी पीस बना के ते फिर अद्धी फिर सारे घरां दे विच दे आंदी। सही नहीं मिसबा? ओना दे लवाना होते है ना। हाँ जी पहला हम गली के अपनी च दे आवां ते फिर उधरले बन्ने जांदी है। ये नाल दी आंटी घर प्लेट दे विच फड़ा देनी सी। आंटी चीज बन दी लो। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भैन भरा। हाँ जी सुनाओ जी की हाल चाल है? सुनाओ सब ठीक ठाक? अम्मी अबू भैन भरा राजी बाजी? हाँ जी अलहमदुलिल्लाह शुक्र अल्लाह दा असी भी ठीक हाँ। हाँ जी व्लॉग शुरू करते पे दोपहर के टाइम मैं बाज़ारों हुणे ही आई है लारी अड्डे को ठीक है जी। मनपसंद लैके ए वाली 2 डब्बे क्योंकि सैरा के डॉक्टर नूं देन जानी हैगी मठियाई सर सुलेमान नूं ते फिर कॉलेज भी जाना हैगा ਜਿਹੜੇ भी सारे है कॉलेज के उन्होंने भी मठियाई दे के आनी है ठीक है जी। सवेर की दौड़ लगी ही सुबह मैं घरों की 10 बजे की निकली हुई है। मुस्कान की तबीयत नहीं ठीक सी उन्होंने हॉस्पिटल लैके गई हाँ वो मैडिसन वगैरह लैके उन्होंने छड्ड के फिर मैं लारी अड्डे गई उतों मठियाई लई है। मठियाई लैके घर आई हैगी हजे मैं अज दोपहर का खाना भी नहीं खादा मैनूं इन्नी ज़्यादा भुख लगी हुई है। तो हुण जल्दी जल्दी रक्षा मैं ले आई हैगी। हुण रक्षा बाहर खड़ा हैगा वा तो हुण जल्दी जल्दी जाके मठियाई दे आईए तो फिर आके कुछ रोटी भी खाते हैं तो नाले देखते भी अज असी की पकाना हैगा ठीक है जी। चलिए सारा चलो जी चलते हैं। हाँ जी मेरे भैन भराओ सुबह की घरों निकली हुई 4 बज गए है। हम घर आई हाँ जिदा दसिया पहला मुस्कान की दवाई ली हम सैरा के सर नूं कॉलेज मठियाई दे के आंदी फिर सर सुलेमान नूं मठियाई दे के आंदी। भुख इन्नी शदीद लगी हुई सी ना भी सुबह का नाश्ता किया हुआ तो फिर ना लारी अड्डे को ना एक वड्डा होटल हैगा वा मैनूं उहदा नाम नहीं आता हैगा है कमल होटल। हाँ उत्थे दी ना दाल माश ना बहुत मशहूर हैगी है। तो फिर मैं ना आंदी आंदी ने फिर उतों दाल माश लई लैके तो मैं घर जाके ना इन्ना रोटी खाती हाँ। तो फिर हुण हांडी रोटी हजे करनी है मेरे मूँह चो पानी निकलन दिया इन्नी मैनूं ज़्यादा भुख लगी हुई। तो फिर ना रोटी खा के सोचते हैं भी की पकाना है तो अपने भैन भरावां नूं दसदे हैं ठीक है जी। हुण असीं खा लीए रोटी जल्दी जल्दी बहुत भुख लगी हुई। हाँ जी मेरे भैन भरा रोटी खा ली हैगी है ठीक है जी। रोटी खाते सारे मैनूं कांबा छिड़ पिया इन्नी ज़्यादा सर्दी। तो फिर सैरा ने ना चाह बना के दी मैं मैनूं जल्दी जल्दी ना चाह दे चाह पीती कि इन्नी को थकावट तो इन्नी को ना नींद आ गई है मैनूं इन्नी ज़्यादा थकावट हो गई है। तो मैं कहा हुण ना हांडी रोटी कर लवां हांडी रोटी करके फिर ही रजाई च वड़दी हैगी। हाँ जी प्याज कट के घे गर्म करके तो पा लिया होया प्याज पा ले है कुकर दे विच ठीक है जी। असीं अज बना रहे हैं मुर्गे का गोश्त ते आलू ठीक है जी। तो यह साडे मिर्च मसाले है अपना हरियां मिर्चां अदरक लसन लाल मिर्चां नमक हल्दी ठीक है जी। तो अद्धा किलो साडा चिकन हैगा वा तकरीबन 3 कपा आलू लै लए सीगे। मैं कहा चलो ना शोरबा बना देंगे काफ़ी दिन हो गए आलू का तो गोश्त का ना चिकन का शोरबा नहीं बनाया सीगा। तो मैं कहा चलो बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा थकावट हुई है। तो फिर भी मैं व्लॉग बना दी पई हाँ अपने भैन भरावां नूं अपनी रूटीन दस्सण वास्ते
ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਗਈ ਹੋਈ ਨਾ ਵੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਗਈ ਹੋਈ, ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਡਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਣ ਡਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਲੋਗ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਂਟੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਖਾਲਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਸੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਲਦੀ 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 ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਮੇਰਾ ਕਰਾਓ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਲਨ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਮਿਸਬਾਂ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਬੋਲਣ ਡਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਣ ਡਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਨ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਜਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਜ਼ਾਈ 'ਚ ਵੜਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਸੌ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਟੀਵੀ ਟੂਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਨਾ ਫਿਰ ਸੌ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੁਬਾਹ ਫਿਰ ਸਾਜਰੇ ਉੱਠਣਾ ਹੁੰਦਾ, 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਧ ਕਾੜ ਕੇ ਚਾय ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰੌਠੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 6:45 ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੇ ਮਿਸਬਾ ਅਸੀਂ ਵੋਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤਵੀ ਤੇ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਪਰਾਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿਆਜ਼ ਬਰਾਉਨ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਰਗੜ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫਿਰ ਸ਼ੋਰਵੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮਸਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਰਗੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਾਲੇ ਪਾਈਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ, ਜ਼ੀਰਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਬੜੀ ਇਲਾਇਚੀ, ਦਾਲਚੀਨੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੜੀ ਪੱਤਾ ਇੱਕ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰਵਾ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਲੂ ਹੀ ਪਕਾਵੋ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਲਨ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਆ ਹੀ ਪਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਗ ਦਾ ਸਾਲਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਆਂ ਵਾ, ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਦਰਦਰਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮਸਾਲਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਛੱਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਸਾਲਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਭੁੰਨ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਚਿਕਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਧੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਚਿਕਨ ਭੁੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲੂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੇਸਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਭੁੰਨ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਚਿਕਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ੋਰਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਗੰਜਵਰੀ ਇੱਕ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸ਼ੋਰਵਾ। ਮੀਆਂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸ਼ੋਰਵਾ ਬਣਾਇਓ ਆਲੂਆਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਪਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਸਹੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਲੋ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਟੇਸਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜ਼ਾਇਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਜੁਮੇਰਾਤ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਰਫਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜੁਮੇਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਖਤਮ ਦਵਾਨਾ, ਹਰਫੇ ਦਾ ਵੀ ਖਤਮ ਦਵਾਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਫੋਤਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਬਾਬ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹਰਫੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਫਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਹਰਫਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਬਰਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਬਰਾਤ ਖਾਣੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਫਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ, ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਬਾਬ ਅਗਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਰਫੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਲਵਾ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਤਮ ਦਵਾਓ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਬਾਬ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਰਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ ਪਕਾ ਕੇ ਖਤਮ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ।
ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਲਵਾ ਪੂਰੀ ਪਕਾਈ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਬਰਾਤ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਦਵਾਈ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਹਰਫੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਤਮ ਦਵਾਵੋ। ਸ਼ਬਰਾਤ ਦਾ ਤੇ ਖਤਮ ਦਵਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਹਰਫੇ ਦਾ ਖਤਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਹਰਫੇ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਤਮ ਦਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਲਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਪਾਈਆ ਹੀ ਸੂਜੀ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਹਰਫੇ ਦਾ ਖਤਮ ਦਵਾਓ। ਤੇ ਸ਼ਬਰਾਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਓ, ਹਲਵਾ ਬਣਾਓ, ਪੂੜੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਚਨੇ ਬਣਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਸੀਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਿਲੰਡਰ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਗੈਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਚਤ, ਤੇ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੰਡ ਜਾਣੀ ਆ ਪੱਕ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੀਟੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਹੁਣ ਖਾਣ ਵੀ ਡਏ ਆ। ਰਜਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹਰਫਾ ਵਾ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਰਾਤ ਵਾ। ਉਹ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮਿਸਬਾ ਨੇ ਅਕੈਡਮੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਂਟੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹਰਫਾ ਅੱਜ ਵਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀਗੇ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਜੀ ਅੱਜ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹਰਫਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਆਪਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹਲਵਾ ਪਕਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਹਰਫਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਰਫਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਹਰਫਾ ਅੱਜ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹਰਫਾ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਧਰਲੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਜੀ ਨੰਨੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਦਰਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਰਫਾ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਸਕੁਟ ਮੰਗਵਾਏ ਬੇਕਰੀ ਤੋਂ। ਬਿਸਕੁਟ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹਰਫੇ ਦਾ ਖਤਮ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਹਰਫੇ ਦਾ ਖਤਮ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਦੀ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਸ਼ਬਰਾਤ ਦਾ ਖਤਮ ਦਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਈ, ਕਸਮੇ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਯਕਦਮ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਲੋਗ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਲਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਤਵੀ ਤੇ ਪਕਾ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।